Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Durante a Conferência Internacional, nós tivemos aquela semana, propriamente dita, da conferência, e agora estamos dando sequência até as 24 mensagens do alimento diário. Nós chegamos à mensagem 20, que tem por título Os 7 Espíritos diante do trono de Deus. Leitura da Bíblia, Apocalipse 1, versículo 4, Apocalipse 4, versículo 5 e capítulo 5, versículo 6. Antes de entrar, né, na mensagem, primeiro quero encorajar os irmãos ainda a não se esquecerem de nós fazermos um esforço concentrado para nós alcançarmos a nossa meta, né, da Estância é Minha, tá? Nós ainda temos algumas semanas, mas alcançamos a metade da nossa meta. Nós queremos, né, que cheguemos à nossa meta. O Senhor tem nos dado graça, né, nessas metas passadas, e eu acredito que o Senhor também vai nos dar graça a alcançarmos essa meta. Por isso eu lembro, né, os irmãos, especialmente hoje, né, façam as suas ofertas para que, né, possamos ter a estância atendida às suas necessidades. E também, em segundo lugar, gostaria também de fazer um alerta, uma advertência com relação ao recrudescimento da Covid-19 com a variante de vírus que tem sido uma variante muito agressiva e tem sido com uma força contagiante muito maior e principalmente, né, pegando muitos de pouca idade, jovens, né, que estariam fora da comorbidade da primeira, né, cepa de vírus. Portanto, queremos alertar a todos, principalmente aqui no Brasil, em todos os estados, vamos nos guardar, nos proteger. Primeiramente, vamos usar máscaras, né, pelo menos máscara cirúrgica, e não mais máscara de pano, mas máscara que proteja bem, não de uma só camada, mas de várias camadas. E também mantemos distanciamento, realmente mantemos distanciamento, né, passando álcool, lavando sempre as mãos, não passando as mãos, né, nos olhos, na boca, etc, etc. E também, se tiver que, uma igreja tiver que manter uma reunião presencial, né, que seja com muito rigor nos seus protocolos, né, pedindo para os irmãos também não se aproximarem para cumprimento de um ao outro, porque vamos ter um pouquinho mais de paciência. Gostaríamos muito de nos abraçarmos, né, mas assim, nesse momento vamos ainda fazer cumprimentos à distância, não chegar perto um do outro, tá bom? Vamos manter esses cuidados, e principalmente os mais jovens. Essa variante está, né, atingindo, e os mais jovens, eu digo, numa situação geral, não somente da igreja, tem descuidado, né, fazendo suas festas, aglomerações, festas de casamento, festa de aniversário ou encontros sociais, saírem juntos, sabe? Tudo isso está fazendo aumentar muitos casos, e principalmente os hospitais, mesmo os hospitais particulares estão com UTI cheia. Portanto, vamos cuidar. E principalmente os coportores dinâmicos, né? Nós pedimos para os coportores dinâmicos tomarem muito cuidado, saírem com máscaras, pelo menos cirúrgicas, né?
Vale a pena esse investimento, não é tão cara essa máscara, portanto, vamos sair com distanciamento, etc. Claro que os comportadores dinâmicos, nós cremos, como eles têm uma missão especial, uma comissão especial, também tem uma proteção especial. Mas não seja por nosso descuido, tá bom? Então, que o Senhor guarde a todos, né, e até, né, passarmos essa fase, eu creio que o Senhor vai 주님이 nos levar a 이러한 avançar muito mais. 단계에서 Tá? 우리가 Muito bom. 더욱더 Então vamos 전진할 lá. 수 있을 것으로 믿습니다. Com relação, eu ainda gostaria de falar um pouco sobre a Aurora. Com relação à Aurora, eu queria dizer para vocês que na Bíblia já há vários lugares mostrando que há sinais dos tempos, né, das épocas, mostrando como a gente consegue distinguir um momento do outro, né? Lendo alguns versículos, é que na quinta-feira eu fiz uma live, eu gostaria de alguns pontos serem mencionados aqui, né? Mateus 16, por exemplo, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 16. Mateus 16, versículo 1, aproximando 1절에서 바리새인들과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로 쏘는 표적 보이기를 청하니. 바리새인들과 사두개인들은 유대인들이 그 당시에 예수가 메시아라는 것을 믿지 않았습니다. 올 그리스도인 것을 믿지 않았습니다. 그러나 그들은 어떠한 표적을 보기 원했습니다. 주님의 오심에 대한 것은 그들이 더욱더 못 볼 것입니다. 예수께서 대답하여 가라사대 너에게 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고, 우리가 하늘이 붉은 것을 보게 되면 사람들은 말할 수 있습니다. 날씨가 좋을 것이다. 거기에 어떠한 그림자가 있다면 붓고 흐리면 날이 굳겠다 하리니 너희가 청기는 분별할 줄 알면서 시대의 표적을 분별할 수 없느냐? 하늘 청기를 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐? 사랑하는 형제들이여, 우리는 이러한 그룹들, 참으로 하나님의 특권을 받은, 하나님이 선택한 우리들, 부르심을 받았을 뿐만 아니라 하나님의 선택을 받은 우리들은 분별력이 있습니다. 시간에 관한 분별력이 있는 것입니다. 마태복음 24장 3절 이렇게 말합니다. 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때 제자들이 종령에 와서 가로되 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리이까. 이것은 매우 중요한 것입니다. 우리가 낮의 자녀들로서 이런 분별력을 갖는 것이 중요합니다. 표적을 깨닫는 것이 중요합니다. 주님의 오심에 대함과 마지막 때, 이러한 마지막 세대 32절, 33절 무화과나무의 비유를 배우라. 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 아나니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라. 이스라엘 나라의 회복됨, 그것은 첫 번째 1948년에 일어난 표적이었습니다. 그러나 그 이후에도 특히 요즘 많은 다른 표적들이 일어나고 있습니다. 이것을 확증합니다. 참으로 새벽이 가까이 왔다는 것을 말하고 있습니다. 데살로니가전서 5장 주님은 당신이 이러한 표적을 구분할 줄 아는 사람이 되기를 원합니다.
데살로니가전서 5장 1절서부터 읽을 것입니다. 같은 것을 말합니다. 형제들아, 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 때와 시기에 관하여는 우리는 구분할 줄 아는 전문가들이가 될 때와 시기를 구분하는 전문가가 될 필요가 있습니다. 주의 날에 밤에 도적같이 이룰 줄을 너희 자신이 자세히 알미라. 주님이 밤에 도적같이 오신다면은 그거는 비밀스럽게 오시는 것입니다. 도적은 집에서 가장 좋은 것을 훔치기 위해서 옵니다. 집안에 가장 좋은 것, 하나님의 집에서 오셔서 무르익은 자들, 주님의 오심을 기다리는 자들, 때와 기간을 알고 주님의 오심을 기다리는 자들에게 그분이 오시는 것입니다. 그분을 데려가실 것입니다. 저희가 편안하다 안전하다 할 그때 잉태된 여자에게 해산 고통의 이름과 같이 멸망의 호련이 저희에게 이르니 결탄과 피하지 못하리라. 기다리지 마십시오. 여인의 그 잉태한 그 고통이 있을 적에는 이미 늦은 것입니다. 미리 지금부터 우리는 준비할 필요가 있습니다. 우리는 준비된 상태, 완전히 그러한 상태, 끼어있는 상태, 그리고 근신하는 그러한 자세. 형제들아, 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 도적같이 너에게 임하지 못하리니. 우리는 어둠 가운데 있질 않습니다. 그렇기 때문에 어둠 가운데 살지 마십시오. 그날이 우리를 참으로 도적같이 이르지 않도록 너희는 다 빛의 아들이니 낮의 아들이라. 우리는 빛의 아들들입니다. 빛의 아들들이며 낮의 아들들입니다. 우리는 밤에 속하지 않았습니다. 우리는 어둠에 속하지 않은 것입니다. 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 근신할지니라. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 신하여. 여기서 우리 상태를 바꾸라고 말하고 있습니다. 당신이 그냥 그렇게 이 세상으로 취해 있고 중독되어 있고 한다면 우리는 이제 근신할 필요가 있는 것입니다. 믿음과 사랑의 흉배를 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 그렇습니다. 우리는 다른 사람과도 같지 않습니다. 우리에게는 믿음의 소망이 있고 이것은 영원한 구원뿐만이 아니라 우리의 구원은 이 구원받고 우리가 이기는 자가 되고 주님과 함께 천년 동안 왕노릇하는 그러한 구원인 것입니다. 이것이 우리의 소망인 것입니다. 형제들이여, 우리는 낮에 속했습니다. 나는 반복해서 말합니다. 우리는 낮에 속했습니다. 낮에 있는 자들은 밤을 좋아하지 않습니다. 당신이 밤을 좋아한다면 당신은 밤에 속한 자인 것입니다. 나는 낮에 속했습니다. 그렇기 때문에 내가 기다리는 것은 낮이 다시금 오는 것을 기다립니다. 태양이 일어나는 것을 기다립니다. 어둠을 좋아하지 않습니다. 술 취하는 자들은 어둠 가운데 술을 취합니다. 밤에 취합니다. 우리는 밤에 속하지 않았습니다. 우리는 낮에 속한 자들입니다. 주님이 우리를 와서 우리 모두를 깨시기 바랍니다. 낮에 속한 자들은 낮이 오는 것을 기다립니다. 밤에 있는 자들은 계속 밤이 유지되기를 기다립니다. 우리는 있는 그대로 유지되기를 원치 않습니다. 우리는 주님의 오심을 기다리고 있습니다. 낮을 기다리며 태양이 나타나는 걸 기다리며, 그래서 첫 번째로 태양빛이 있을 적에 우리는 완전히 준비된 상태로 있을 것입니다. 그래서 우리가 준비합시다. 누가복음 12장. 주 예수여. 누가복음 12장 52절. 어디죠? 주님이 오시면 분별하지 못하느냐? 남쪽에서 바람이 불면은
그러나 너희들이 이 시기는 구분하지 못하느냐? 참으로 선지자의 말씀을 통해서 우리는 시대를 분별할 수 있는 것입니다. 주님의 오심의 시대를. 그렇기 때문에 나는 다시 한번 그래픽고를 보이시기 원합니다. 그런 각도, 새벽에 주어지는 각도, 거기에 여러 그 과학적인 동틈의 정의가 있습니다. 아까 제가 못 읽을 구조는 누가복음 12장 54절서부터 59절이었습니다. 우리가 다 저녁에 이런 모든 그림이 나타날 것입니다. 형제들이 여기서 보고 있습니다. 태양의 중심 부분이 18도 수평선에서 우리가 있는 자리, 지평선이나 수평선 거기에 서 있는 그곳에 그 밑이 있다면은 아직 밤인 것입니다. 그러나 저녁이 이제 끝이 오고 여기 천문학적인 그런 각도까지 올 적에 천문학자들이 그런 천문학 그 만원경을 보고 구분하기 시작합니다. 별들이 흐려지고 은하수가 흐려지기 시작합니다. 빛이 이제 흐려집니다. 그리고 이것이 바로 천문학자들의 시간인 것입니다. 그것은 바로 선지자들이 하나님이 이 시대에 정하신 그러한 선지자들이 우리에게 참으로 경고합니다. 천문학적인 것을 경고합니다. 주님이 오신다고. 이미 이것은 이미 시작되었습니다. 이런 경고는 시작되었습니다. 그래서 여기 이 부분 18도서부터 12도 그리고 수상 바다에서의 구분하기 시작하는 것은 12도인데 하늘로 구분하는 건 18도, 바다에서 구분하는 건 12도. 그 사이 배 타는 사람들이 이제 무엇인가 그런 어떤 빛이 태양빛이 공중에 비침으로써 뭔가 수평선이 약간씩 환해지기 시작합니다. 그래서 수평선의 그 하늘과 땅을 구분할 수 있을 적에 바다와 하늘을 구분할 수 있을 적에 이것이 바로 이 해양 새벽이라고 말하는 것입니다. 이것을 우리가 영적으로 적용할 수 있습니다. 내가 믿기로는 이러한 때, 이러한 6도, 18도서부터 12도까지의 그러한 이 단계, 이 상태, 그 기간이 바로 우리가 준비할 시기인 것입니다. 하나님은 이기는 자들을 산출하기 원하십니다. 여기에 이 상태는, 이 시기는 형제들 도움으로써 상태를 바꾸게 할 필요가 있습니다. 어떤 형제가 아직도 다른 것들에 바쁘고 세상에 우리의 책임을 다하지 못하고 시간을 뺏기고 있을 적에 그러나 우리는 무엇이 중요한 것을 알 필요가 있습니다. 가장 중요한 것은 날이 오는 것을 기다리는 것입니다. 상태를 바꿀 필요가 있습니다. 근신하는 상태, 우리가 끼어있는 상태, 더 이상 밤을 살지 않고 밤을 좋아하지 않고 우리는 낮에 속한 자들인 것입니다. 그 빛의 자녀들처럼 우리가 낮에 사는 자들이 될 필요가 있습니다. 이러한 천문학적인 그러한 상태부터 수상 그러한 상태까지 많은 선지자들이 많은 이기는 자들을 부르고 있습니다. 하나님이 우리 손에 맡겨주신 교회 생활 가운데 둔 그런 자들이 이기는 자가 되게 할 필요가 있습니다. 이것은 우리의 책임입니다. 우리가 일함으로써 모든 우리에게 맡겨진 사람들에게 우리가 그들이 이기는 자가 할 필요가 있습니다. 이러한 그 기간 동안에 이러한 일이 이뤄질 필요가 있습니다. 그런 다음에 이제 그 해양 때부터 12도서부터 민간인들이 때까지는 그것은 그 사이에 이제 들림이 받음이 있을 것입니다. 그것은 주님이 비밀스럽게 오시며 둘이 밭에서 일하다가 하나는 밭에 나둠을 당하고 하나는 들림을 당하고
맷돌을 갈다가 하나는 놔두고 하나는 들림을 당하고 바로 이러한 상태인 것입니다. 12도부터 6도. 모든 백성들이 이제 뭔가 깨닫게 태양의 새벽이 온다는 걸 깨닫기 시작에는 이미 늦은 것입니다. 그 전에 이기는 자들은 들림을 받았고 주님의 비밀스럽게 오심이 이미 있었던 것입니다. 그리고 아침이 온다면은 태양이 뜬다면은 이미 끝난 것입니다. 주님이 모든 사람 보는 눈으로 오실 것이며 이 세상을 믿는 자들을 심판하실 것입니다. 마지막 6도 사이에 대환란이 있는 시간이고 성경에 나타난 쓰여 있는 그런 하나님의 진노하심이 사람과 땅과 모든 것을 심판하실 때인 것입니다. 우리는 밤에 속하지 않았습니다. 우리는 낮에 속한 자들인 것입니다. 그래서 정말 우리가 서로 경고하며 위로하며 우리는 더 이상 이러한 밤의 자녀들처럼 세상에 술 취하지 말고 모든 사람들은 술 취해 있습니다. 우리는 낮에 속한 자들인 것입니다. 나는 이것을 지난 메시지에서 이거를 온전히 하기를 원했고 내가 지난 메시지에서 내가 교통하기를 원하는 것을 이루지 못했고 오늘도 그것을 이루지 못할 것입니다. 내가 이 메시지를 준비할 동안에 주님은 나를 가만두질 않았습니다. 좀 더 분명하게 하기 위해서 내가 이것을 지난주에 이것을 언급을 했지만은 분명하게 하기 원합니다. 우리는 참으로 특별한 세대에 살고 있는 자들입니다. 시대에 살고 있는 자들입니다. 우리는 바로 11시 때 부르심을 받은 일꾼들인 것입니다. 마지막 1시간에 부르심을 받았습니다. 마지막 1시간이라는 것은 이제 일꾼들이 주님이 오실 적에 주님을 맞이하는 일꾼들이라는 것입니다. 마지막 시간입니다. 그러기에 우리는 참으로 끼어있고 다른 이들처럼 살아서는 안 됩니다. 우리가 여기서 일을 하고 있고 우리는 주님을 맞이하기 위해서 비밀스럽게는 주님을 맞이하는 자들인 것입니다. 그리고 우리는 작은 무리입니다. 이것을 우리가 여러 번 누가복음 12장에서 교통했습니다. 거기서 주님이 말씀하십니다. 적은 무리여 두려워하지 말라. 적지만은 많은 표현이 있질 않고 많은 힘이 있질 않고 에스겔님이 말한 것처럼 경제적인 능력이 있질 않고 경제적으로 정치적으로 사회적으로 능력이 많지 않습니다. 그러나 우리는 성령의 능력이 있습니다. 하나님이 이렇게 놀라운 일들을 크게 행하시고 있습니다. 적은 무리이지만은 하나님을 아버지를 기쁘게 했고 아버지 하나님은 그의 나라를 주시기를 기뻐하신다고 말합니다. 하나님은 우리에게 그분 나라를 우리가 적은 무리이지만은 주기를 좋아하십니다. 우리는 능력이 없습니다. 그러나 우리는 주님의 뜻 중심 가운데 있습니다. 우리는 우리의 선호를 제쳐놓고 우리는 주님을 겸손으로 섬기며 깨끗한 마음으로 섬기고 있습니다. 우리는 하나님의 뜻을 알고 선지자의 말씀을 통해서 하나님 말씀을 깨닫고 하나님의 뜻을 깨닫고 이제 우리는 하나님에게 쓰임을 받고 있습니다. 성령으로 말미암아 그럼으로써 우리는 이제 하나님이 그분의 이 시대를 통해서 마치기를 원하시는 것을 마치는 자들인 것입니다. 하나님은 통로를 필요로 하십니다. 그러한 도구들을 필요로 하십니다. 그분의 뜻을 이루는 그러한 자들, 이러한 적은 무리, 바로 이러한 적은 무리들인 것입니다. 우리는 빌라델비아 교회입니다. 우리는 사랑하는 형제들이요, 우리는 하나님은 회복하십니다. 우리를 모든 타락으로부터 회복하셨습니다. 1세기 때부터 사도 시대가 지난 다음에 선지자의 말씀이 있었지만은 올바른 방향 가운데 교회들이 있었습니다. 건전한 말씀이 있었고 건강한 상태가 있었고 생명이 성장하고 있었고 교회들이 그러한 상태에 있었습니다. 그러나 불행히도 요한이 죽은 다음에 참으로 더 이상 선지자의 말씀을 볼 수가 없습니다. 2세기 때부터. 그리고 이것은 점차적으로 타락하기 시작했고 교회들이 참으로 순수함을 지키길 원했지만은
타락이 더욱더 들어왔고 많은 다른 가르침들이 들어오며 이단이 교회 안에 들어오고 철학과 이러한 이념과 그런 미신이 유대교의 그런 미신적인 것들이 들어왔습니다. 교회 안에 들어왔습니다. 그리고 교회가 타락하기 시작한 것입니다. 에베소 교회, 서문화 교회, 버가모 그리고 아주 밑으로 두아디라 때 떨어진 것입니다. 사대 때 회복이라는 이름을 가졌지만 많이 회복하지 못했습니다. 많은 습관들이 있었고 그래서 두아디라의 습관이 있었습니다. 그래서 18세기 때, 19세기 때, 더 나가서 20세기 때 참으로 그러한 시작이 있었고 빌라델비아의 시작이 있었던 것입니다. 그런 결론이 20세기 때 결론이 주어졌습니다. 21세기 때 우리는 참으로 빌라델비아의 실제를 살고 있는 것입니다. 이것은 참으로 큰 것입니다. 이것을 확증하는 표적은 우리가 실제 교회 빌라델비아의 그 실제를 우리가 사는데 왜냐하면 선지자의 말씀이 있기 때문인 것입니다. 선지자의 말씀은 강하게 우리에게 주어지고 있습니다. 어느 누구도 이거를 부인할 수가 없습니다. 우리 가운데 행하는 것을 선지자의 말씀을 통해서 주어지는 일을 부인할 수가 없습니다. 계속 계시함이 있고 그러한 선지자의 말씀이 있을 적마다 성령의 확증이 있습니다. 성령의 역사가 있고 표적이 따르며 기적이 따르며 이런 일이 있지 않습니까? 그렇기 때문에 하나님이 실제로 이것을 경고케 하며 빌라델비아 교회를 확증하고 있습니다. 그분의 그 실제를 살아내고 있는 것입니다. 이것이 바로 빌라델비아 교회입니다. 당신은 주님을 찬양할 필요가 있습니다. 우리를 이곳에 둔 것에 대해서. 그러나 형제들이여 빌라델비아 교회는 어떠한 단계로 들어갑니다. 이 단계가 바로 새벽의 단계인 것입니다. 이제 마지막에 가까웠고 주님 오심이 매우 가까웠습니다. 빌라델비아 교회는 참으로 준비된 교회, 주님의 오심을 맞이할 수 있는 교회인 것입니다. 이 교회는 참으로 그 상태가 그런 모든 상황 앞에서 열린 문이 있습니다. 왜 그렇죠? 이 교회 안에 있는 자들은 다윗의 열쇠가 있습니다. 다윗은 왕입니다. 그는 그리스도를 예표하는 자였습니다. 그리스도는 왕이요 하늘 천국의 왕이 있습니다. 그는 왕국의 열쇠를 갖고 있습니다. 빌라델비아 교회에서 그리스도가 천국의 왕국의 열쇠를 갖고 있으면서 여십니다. 그렇기 때문에 아무나 닫을 수가 없습니다. 이 천국의 문을. 그래서 빌라델비아 교회는 우리는 책임을 갖고 있습니다. 사람들을 천국의 실제 안으로 가져오는 것입니다. 이것은 기묘하지 않습니까? 그렇기 때문에 당신과 내가 이러한 복음을 전할 필요가 있는 것입니다. 우리에게는 천국의 문이 있습니다. 열려 있습니다. 아멘. 사람들은 우리가 그들을 인도하는 자들, 그들이 왕국으로 이끌림을 받는 것입니다. 우리 앞에 열려 문이 있고 아무도 닫을 수가 없고 우리는 능력이 많지가 않습니다. 그렇지만은 우리가 그분의 말씀을 지켰고 그리고 주님의 이름을 배반치 않습니다. 주님께 감사합니다. 하나님의 말씀이 우리에게 모든 것입니다. 전부입니다. 하나님 말씀이 우리에게 방향되시오. 하나님의 말씀이 우리에게 빛이요. 하나님의 말씀이 우리에게 음식이요. 양식이요. 하나님 말씀이 우리로 하여금 하나님의 사역이 우리 가운데 일어나게 하며 하나님 말씀이 우리에게 모든 것이십니다. 주님의 이름은 또 어떠합니까? 우리에게 호흡이요. 생명입니다. 우리가 주님의 이름을 부름이 없이 우리는 존재하지가 않습니다. 교회로 존재하지가 않습니다. 그렇지 않습니까? 우리가 교회로 존재하는 것은 왜냐하면 우리가 이러한 주님의 이름을 호흡하기 때문인 것입니다. 이러한 이름이 우리를 하나님과 연결합니다. 주 예수여. 우리는 주님과 연결됩니다. 매 순간마다 우리가 주님의 이름을 부를 적마다 우리는 연결됩니다. 그래서 하나님은 우리로 하여금 우리가 이런 하나님의 그 인내 말씀을 지킬 적에 그것은 고난이 또 있습니다. 여기 내 앞에 지금 권소인들이 있습니다. 형제들이 겪는 그러한 고난들 그것은 포함되어 있습니다.
바로 인내 말씀 안에 포함되어 있는 것입니다. 주님이 이러한 길을 가셨습니다. 또한 교회 다른 형제들이 이 길을 갔습니다. 우리가 사람들을 얻고 사람들을 돌보고 이러한 고난은 인내 말씀 안에 포함되어 있습니다. 이렇게 일하는 자들은 참으로 자유롭습니다. 대환란이 올 적에 그것으로부터 자유롭게 됩니다. 여기 약속하기를 이 교회에게 약속된 것은 내가 또한 속히 오리니 이 교회는 새벽을 기다리고 있기 때문인 것입니다. 왜냐하면 새벽이 이 교회에게 임하기 때문인 것입니다. 그래서 가진 것을 굳게 지키고 아무도 너의 면류관을 빼앗지 못하도록 하라. 하나님의 은혜로서 빌라델비아 교회는 새벽과 관련되어 있고 이 빌라델비아 교회는 바로 주님의 오심과 관련되어 있습니다. 이렇게 공식으로 나타날 뿐만 아니라 비밀스럽게 오는 주님의 임재. 주님 오셔서 이기는 자들을 찾으러 오십니다. 데리러 가시려고 오십니다. 오늘 주님은 나를 가만두질 않았습니다. 내가 이미 말을 했지만은 다시 한번 말하라고, 좀 더 강하게 말하라고 말씀하십니다. 요한의 사역, 요한의 사역은 우리에게 주어졌습니다. 형제들이 나라 동의하는지 안 하는지 모르겠지만 바로 이러한 새벽의 때를 위해서 주어진 것입니다. 다영자님이 우리에 대해서 여기에 대해서 잘 설명을 하셨지만은 바울이 떠남으로 인해서 주님은 요한의 사역을 에베소에서 일으켰고 기적적으로 에베소에서 주어진 것입니다. 에베소는 바울이 준비한 그런 사역의 중심이었습니다. 아시아에서 모든 도역자들을 산출했습니다. 그런 거기에서 영과 생명의 사역을 다영자님은 이것을 정말 너무나도 잘 설명하시고 강조하셨습니다. 그리고 아직도 교리 가운데, 생각 가운데, 혼 가운데 있는 그러한 자들, 많은 지식 가운데 머무는 자들, 그러한 형제들을 영으로 이끕니다. 생명으로 이끕니다. 하나님의 참으로 갈망은 우리가 건강한 말씀 안으로 들어가는 것인데, 그러나 교회 타락이 들어왔습니다. 밑으로 내려갔습니다. 그래서 겉으로 볼 적에 요한의 사역이 시작되었고 바울 사역을 이어서 시작되었습니다. 그러나 요한 이후에 그가 많은 것을 타락 가운데서 많은 것을 행하지는 못했습니다. 그리고 빌라델비아 교회가 올 때까지 그의 모든 요한의 사역이 마지막에 오는 것입니다. 이것은 그냥 마지막이 아니라 새벽인 시대인 것입니다. 주님이 오실 때인 것입니다. 하나님은 한 사역을 바로 교회를 돕기 위해서 이 마지막 시간을 위해서 보존하셨습니다. 새벽의 때인 것입니다. 이것이 성령이 나를 참으로 가만히 있게끔 하지는 않습니다. 형제들이 동의하는지는 모르겠지만은 나는 참으로 천천히 말할 것입니다. 나는 아직도 새벽을 좀 더 교통하기 원합니다. 여호수아 6장 15절. 쌍팔교의 어떤 형제가 형제들이 내게 구절들을 보냅니다. 형제가 여호수아 여시기 바랍니다. 6장 여호수아 6장은 여호수아 책, 그것은 여리고 성을 취하는 때인 것입니다. 첫 번째 도시, 그것은 가나안 땅에 들어가서 좋은 가나안 땅에 들어가서 첫 번째로 얻는 첫 번째 전쟁이요 싸움이었던 것입니다. 이스라엘 백성들이 이 전쟁을 이겼는가? 그들이 무기가 있었고 그 언약궤가 있었고 제사장이 나팔을 불었습니다. 그 양 뿌리를 갖고 나팔을 불었습니다. 그리고 하루에 한 번씩 여리고성을 돌았습니다. 그러나 7번째 날에
16절을 보십시오. 일곱 번째 제사장들이 나팔을 불 때 여호수아가 백성에게 이르되 외치라 여호와께서 너에게 이 성을 주셨느니라. 그때 그 성벽이 무너졌습니다. 그러나 그 전 구절 15절을 보십시오. 14절에 이렇게 말합니다. 제 2일에도 성을 한 번 돌고 지내돌아 오니라. 6 동안을 이같이 행하니라. 제 7일 새벽에 그들이 일찍이 일어나서 여전히 방식으로 성을 새벽에 그들이 일찍 일어났어. 새벽이 동이틀 적에 전쟁을 이긴 것입니다. 새벽에 그들을 일찍 일어나서 여전히 방식으로 성을 7번 도니 성을 7번 돌기는 그날뿐이었더라. 20절 이 백성은 외치고 제사장들은 나팔을 불매 백성이 나팔 소리를 듣는 동시에 크게 소리질러 외치니 성벽이 무너져 내린지라. 백성이 각기 앞으로 나아가 성에 들어가서 그 성을 취하고 정말 우리가 왕국을 취하는 것입니다. 여리고를 우리가 취합시다. 왕국은 천년왕국인 것입니다. 우리 앞에 있는 방해들을 무너뜨리고 도시와 도시들을 얻고 들어가는 것입니다. 이 싸움은 새벽에 시작됩니다. 호세아 6장. 호세아 책이 어디 있죠? 어느 누구도 모릅니까? 다니엘서 다음에 있습니다. 그것은 큰 책이고 호세아서 다니엘서 다음에 6장 3절 그러므로 우리가 여호와를 알자. 우리는 이 구절을 잘 알고 있습니다. 그러나 여기에 우리가 새벽은 별로 인식하지 못했습니다. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그의 나오심은 새벽빛같이 일정하니 그의 새벽빛같이 일정하니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하리니 그의 오심은 분명합니다. 그것은 비와 같이 땅에 적시는 늦은 비와 같이 그렇습니다. 이 예언은 바로 이스라엘에게 주어진 예언인 것입니다. 왜냐하면 5장을 보게 되면 여기서 보여주는 것이 하나님이 참으로 무겁게 이스라엘을 심판한 것을 예언했습니다. 이스라엘의 제사장들을 심판하며 하나님의 나라를 심판하고 그 왕의 나라를 심판하고 왜 그러냐면 모두가 하나님을 반역했습니다. 그렇기 때문에 하나님은 그들을 벌할 것입니다. 그래서 5장 마지막 15절에 내가 그곳으로 돌아가서 저희가 그 죄를 뉘우치고 네 얼굴을 구하기까지 기다리리라. 저희가 고난을 받을 때 나를 간절히 구하여 이르기를 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께 소리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸며 주실 것임이라. 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 제3일에 우리를 일으키시리니 우리가 그 앞에서 살리라. 이것이 이스라엘 백성에 관한 것입니다. 이스라엘 백성에 관해서는 참으로 반역하는 하나님에게 늘 반역했습니다. 하나님을 저버리고 우상으로 갔고 그리고 왕비 누구죠? 하늘의 왕비를 위해서 바알에게 제물을 드렸고 참으로 악한 짓들을 많이 행했습니다. 하나님은 이 백성을 벌하신 것입니다. 2000년 동안 그렇게 그들이 이스라엘의 흩어짐은 하나님의 심판과 관련되어 있습니다. 나라가 없는 그러한 백성으로서 참으로 호소할 수 없는 그리고 멸시를 받고 핍박을 받고 그러나 또한 하나님은 그들을 축복하십니다. 가는 곳마다 그들은 모든 돈이 그들 손에 있습니다. 그러나 그들은
참으로 나라가 없이 살았습니다. 그들을 돌보는 자가 없었습니다. 마지막 때가 되어서 이 새벽 때가 되어서 그들의 압력이 더 심해질 적에 그들이 외칠 것입니다. 주님 우리를 용서하소서. 우리를 용서하시다고 말할 적에 주님이 오셔서 참으로 그 새벽에 그 늦은 배야도 같이 온 땅을 적실 것입니다. 주 예수여. 이제 우리가 욥기 38장. 내가 일단 메시지 안으로 들어가지 못합니다. 그러나 이런 모든 면은 매우 중요한 부분들입니다. 그렇지 않습니까? 욥 38장 보십시오. 주님이 욥에게 물어봅니다. 그의 무식했기 때문에 하나님을 더 알기를 원했고 하나님은 사람을 모른다. 하나님은 아무것도 모른다. 이렇게 말했습니다. 그때 주님이 네가 어디 있었느냐 그때 내가 그러한 모든 천지를 만들 적에 네가 나 태어날 때부터 네가 새벽에 뭘 명령한 적이 있느냐? 그리고 그때 새벽별들이 함께 놀이하며 새벽에게 명한 적이 있느냐? 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디 있었느냐? 내가 깨달아 알거냐? 이 구절이 참으로 중요합니다. 누가 그 도량을 정하였었는지 누가 그런 새벽이 동트게 합니까? 하나님이 동트게 한다는 것입니다. 사람이 이러한 능력이 있지는 않습니다. 이러한 새벽이 오고 있습니다. 오고 있는 것입니다. 이러한 새벽이 동이 틀 적에 올 적에 이 땅에 그것이 그 수평선으로부터 태양이 올라와서 아침이 온다면은 밤에 속한 자들은 흔들릴 것입니다. 악한 자들이 흔들릴 것입니다. 그래서 태양이 나타남 그것이 새벽에 동이 트기 시작할 적에 악한 자들이 흔들릴 것입니다. 그런 그 악한 자들을 심판하며 불의한 자들을 심판할 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 낮에 속한 자들인 것입니다. 우리는 악한 자들이 아닙니다. 우리는 두려워할 필요가 있습니다. 우리는 낮에 속한 자들이기 때문인 것입니다. 우리는 새벽에 오는 것을 좋아합니다. 새벽은 이런 역할이 있습니다. 빛이 올 적에, 낮이 올 적에 바로 심판하기 위해서 옵니다. 모든 불의한, 경건치 않음과 불의한 것과 모든 것을 흔들어대고 그리고 악한 자들을 흔들 것입니다. 주 예수요. 매우 좋습니다. 이제 우리는 계시로 가서 형제들에게 내가 말한 것을 내가 증명하기를 원합니다. 계시록 1장. A revelação de Jesus Cristo. 1장 1절 예수 그리스도의 계시라. 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 될 일을 그 종들에게 보이시려고 그 천사를 그 종 요한에게 보내어 지시하니라. 반드시 속히 될 일을 그가 그 천사를 그 종 요한에게 보내어 먼저 보이고 그 종들에게 보이시는 것입니다. 계시록은 전체가 예언의 그 계시의 말씀인 것입니다. 요한 계시록이라는 것은 수건을 치운다는 것입니다. 그 안에 있는 감췄던 것을 드러낸다는 것입니다. 요한 계시록은 참으로 큰 계시입니다. 드러내는 것입니다. 그래서 요한 계시록은 계시합니다. 예수 그리스도에 대해서 계시합니다. 모든 성경이 바로 예수 그리스도에 대해 증거하는 책인 것입니다. 특별히 계시록이 더 그러합니다. 이 책은 참으로 빛을 받습니다.
그 계시 가운데 우리가 발견하는 것이 예수 그리스도가 누군가 하는 것을 발견합니다. 이것을 머리 안에 두시기 바랍니다. 좀 있으면 이것을 이야기해 될 것입니다. 그러나 이러한 계시 가운데 무엇을 보이죠? 그 전에 많은 계시가 주어졌다면은 특별히 내가 많은 경우에 하나님이 많은 계시를 예수께서 직접 바울에게 여러 번 나타나셔서 그에게 아버지 하나님께서 하나님의 아들을 그 안에 계시하시기를 기뻐했다고 갈라디아서는 말합니다. 그래서 하나님의 그 비밀을 계시하시고 하나님의 뜻과 하나님의 경륜을 계시하셨습니다. 이것을 우리가 보였습니다. 말했습니다. 모든 하나님의 구원하심 그러한 많은 부분들 이런 것은 바울을 통해서 우리에게 계시한 것입니다. 그러나 여기서 요한에게 다른 계시를 주고 있습니다. 이것을 깨닫고 있습니까? 더 이상 바울에게 준 그러한 계시가 아닙니다. 여기서는 첨가된 계시인 것입니다. 앞으로 속히 될 일. 바울은 여기까지 살지는 않았습니다. 요한은 여기까지 살았고 요한은 이러한 계시를 받았고 앞으로 속히 될 일을 앞으로 있을 일을 그가 계시한 것입니다. 언제부터 앞에 될 일인 것입니까? 에베소 교회 시대가 아닙니다. 서머나 교회 시대가 더 아니요 버가모 두아디리아 4대 때 시대가 아닙니다. 바로 빌라델비아 교회 시대인 것입니다. 새벽 때인 것입니다. 마지막 때가 가까이 왔습니다. 그래서 나에게 동의합니까? 동의하기 시작합니까? 나는 형제들을 다른 각도로서 형제들이 이런 각도로 들어오지 않았음을 이런 각도로 우리가 같이 봅시다. 그래서 요한은 특별한 사역이 있었습니다. 그는 베드로에게 또한 열한 사도들에게 계시되지 않은 바울에게 또한 계시된 요한마저도 1세기 마지막 때 그러나 밤모습에서 하나님의 그에게 속히 될 일을 계시하셨습니다. 이것은 어떠한 요한이 가진 사역인데 이 사역은 바로 이 시대 특별한 시기 오늘 우리가 살고 있는 새벽때를 위한 계시인 것입니다. 내가 형제들을 이해시켰는지 모르겠습니다. 우리가 너무 이렇게 빨리 갈 필요는 없습니다. 천천히 이걸 봅시다. 그래서 요한은 하나님은 그 종들에게 교회들에게 계시하기를 원하십니다. 참으로 인도하는 자들, 교회에서 섬기는 그러한 자들. 하나님은 그러나 그들에게 그러한 종들에게 직접 전하지 않고 계시하지 않고 한 사람에게 먼저 계시하셨습니다. 오늘날도 원칙이 같습니다. 하나님이 많은 사람에게 한 번에 계시한다면은 많은 사람들이 의견이 틀릴 수가 있습니다. 나는 이렇게 해석한다, 저렇게 해석한다. 계시를 받았다, 저렇게 받았다. 하나님이 그러한 통로는 하나입니다. 어떠한 혼돈이 없게 하기 위해서. 오늘도 하나님은 같은 원칙으로 계시하십니다. 한 사람 한 말이 있고 한 계시가 있고 그리고 많은 종들에게 그것이 또 계시됩니다. 계시들이 이것을 교회들에게 실행하도록 가져갑니다. 이해합니까? 이러한 원칙이 매우 중요합니다. 특별히 마지막 때 그러합니다. 새벽의 때인 것입니다. 그래서 3절은 매우 중요합니다. 내가 이것을 설명한 다음에 이해할 것입니다. 이 연의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 이 가운데 기록된 것을 지키는 자들이 복이 있나니 때가 가까움이라. 때가 가까움이라. 이 사역 특별한 사역입니다. 요한의 사역 특별한 사역인데 마지막 때 사역인 것입니다. 내가 점차적으로 형제들을 내가 이해시키고 형제들을 하여금 동의하게끔 합니다. 이 말씀을 읽고 듣는 자들과 선자의 말씀 그 가운데 있는 것들을 지키는 자들이 복이 있나니 때가 가까움이라. 하나님이 요한에게 계시록에 계시한 것을 이해하기 시작한다면 때가 가까이 왔다는 것입니다. 새벽이라는 것입니다.
다른 시기가 아닙니다. 바로 이 시기, 우리가 살고 있는 이때입니다. 주 예수여. 그렇기 때문에 이 사역, 너무나도 중요한 사역입니다. 교회가 참으로 이걸 신중히 받기로 원합니다. 교회가 어떻게 이것을 신중히 받죠? 읽으시기 바랍니다. 더 읽기 바랍니다. 더 들으시기 바랍니다. 참으로 들은 것을 우리가 중점을 두고 그걸 지키고 실행하며 그럴 적에 주님이 하시는 모든 새벽의 일들이 일어나기 바랍니다. 그 다이나믹한 그 건설인들은 이것이 내가 뭘 말하는지를 압니다. 그렇게 이 형제들이 온전케 될 적에 이것은 어떠한 판매하는 그러한 테크닉을 배우는 것이 아닙니다. 어떤 이들은 그렇게 더 팔기 위해서 왔다면 실망합니다. 근데 뭘 배우죠? 와서 배우는 것이 첫 번째, 아는 모든 것을 저버리는 것입니다. 사람은 본인이 가장 자기 방법이 좋다고 생각하고 그가 배운 방식이 좋다고 생각합니다. 그렇기 때문에 우리는 백지가 먼저 될 필요가 있습니다. 우리 안에서의 갈등이 있을 필요가 있고 자아와 그 교만과 이런 것이 처리 안 받을 필요가 있습니다. 두 번째, 형제들이 돕는 것은 선자의 말씀에 귀를 기울입니다. 선자의 말씀이 모든 방향 제시를 하겠고 힘을 주며 에너지를 주고 방향 제시를 하며 빛을 주고 기적들이 일어나게끔 합니다. 그렇지 않습니까? 그래서 요한이 말하는 그것과 하나가 될 필요가 있고 귀를 기울 필요가 있는 것입니다. 그래서 이것을 읽고 그것을 듣고 그것을 지킬 필요가 있습니다. 그걸 적용하고 길에서 실행하는 것입니다. 그렇지 않습니까? 이것을 신중히 말하며 교회는 이런 말씀을 신중히 여길 필요가 있습니다. 세 번째, 그들이 순종하는 것을 배우는 것입니다. 선지자의 말씀에 순종하는 것입니다. 주님이 정하신 것, 교회 안에서의 순서를 우리가 순종하며 그럴 때 축복이 있습니다. 역사가 일어나기 시작합니다. 당신이 당신의 방법을 고집한다면 역사가 일어나지는 않습니다. 그래서 우리가 이것을 신중히 여깁시다. 요한이 7교회에게 아시아에 있는 7교회에 편지하노니 이는 계시고 전에도 계시고 장차 오실 이와 그 보좌 앞에 7영과 그 보좌 앞에 7영과 또한 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 우리 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 지장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. 아멘. 첫 번째, 요한에게 내가 마지막 때 앞으로 이 속히 일들을 계시한다. 너는 이것을 이 계시를 7교회에게 보낼 필요가 있다. 아시아에 있는 7교회. 이것을 이해합니까? 그래서 이 말씀은 교회들을 위한 말씀인 것입니다. 요한에게 먼저 주어졌지만은 그 요한이 그 종들에게 또 전했고 교회에게는 책임이 있었습니다. 이것을 교회들에게 증거할 필요가 있었습니다. 7교회에게. 7은 일곱이란 숫자. 7이란 숫자. 그것이 무슨 뜻이 있죠? 7이 무슨 뜻이죠? 7이란 숫자는 나는 회복력의 그 설명을 갖고 거기서 그것을 봤습니다. 7이란 숫자. 그것은 하나님의 역사의 완벽한 숫자다. 온전케 하는 숫자다. 그래서 이렇게 그 완벽하게 한다는, 온전하게 한다는 것은 사전을 찾아보니까 그것은 아주 끝내는 마지막을 이루는, 마지막을 완성하는, 그것은 그 7이라는 숫자가 완벽해 되는 숫자라는 것입니다. 온전케 되는 숫자. 그래서 그 회복의 그 7이라는 그 뜻의 숫자는
채우는 거기서는 그 채우는 그 내용과 그리고 상태와 그리고 완벽함에 완전히 그 끝을 내고 그거 충만케고 완벽하게 되는 이런 그 정의를 나는 매우 더 좋게 봤습니다. 그 플레니투티 완전히 채우면은 다 이렇다 말하지만은 그것보다도 전부 그것이 완벽하게 되는 완전히 채우는 약간의 차이가 있지만은 참으로 형제가 여기에 차이점을 깨달은지 모르겠습니다. 그래서 킹 제임스 현대판을 봤을 적에 7은 완벽한 숫자 그리고 채우는 완전히 채우는 내가 또 이것을 사전을 찾아보니까 그것은 어떤 상태인데 채우는 그 질 그래서 콤플레트티 7교회를 말할 적에 그것은 7이란 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 이것을 말하는 것이 아니에요. 그것뿐만 아니라 7교회들이 그 대표하는 것은 교회 모든 교회를 대표해서 완벽하게 대표한다는 얘기입니다. 7교회는 바로 교회를 대표합니다. 교회들을 대표합니다. 교회가 그것이 교회가 될 수 있고 교회들이 될 수 있고 모든 그 교회가 있는 이러한 20세기 동안 7교회들이 바로 교회들을 대표하는 것입니다. 그래서 7교회는 교회가 요한이 그들에게 그것을 전했습니다. 오늘 아침에 우리는 받고 있는 것입니다. 계시를 받고 있는데 하나님이 요한에게 준 것, 요한이 우리에게 전하고 있습니다. 우리가 바로 7교회 안에 포함되어 있기 때문인 것입니다. 우리가 이제 받는데 당신의 메시지로 받으시기 바랍니다. 이 편지는 계시인데 하나님이 요한을 통해서 당신에게 준 것입니다. 그래서 7이라는 7 이제 우리가 전전해서 계시록 책은 계시록은 어느 날 내가 여기에 좀 더 자세히 들어갈지도 모릅니다. 그러나 오늘 나의 의도는 좀 더 큰 이상인 것입니다. 계시록 이 책은 계시를 하는데 그리스도가 아버지 하나님으로부터 부활되고 맏 하나님의 아들로 사람으로서 인간 예수가 하나님의 맏 아들이 되셨고 그때 하나님이 그를 지극히 높이시고 모든 권세와 능력과 다른 이름 위에 높이시고 하나님 우편에 앉게 했습니다. 계시록의 말씀은 이러한 모든 일어나는 것 바로 이러한 마지막 때에 일어나는 일들을 계시하는데 그리스도가 하늘로 올라간 그때부터 하는 것입니다. 주님의 승천 때부터 말하는 책인 것입니다. 주였어요. 그래서 주님의 승천 때 구절 1장 9절 나 요한은 너희 형제요 예수의 환난과 나와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수의 증거를 인하여 반볼하는 섬에 있었더니 주의 날에 내가 성령이 감동하여 내 뒤에서 내가 나팔소리 같은 큰 음성이 들으니 내가 성령이 감동하여 주의 날에 성령이 감동하여 내 뒤에서 나는 나팔 소리 같은 큰 음성이 있으니 가로되 너 보는 것을 책에 써서 에베소 소모나 버가모 두아디리아 사데 빌라델비아 라오디아 7교회들에게 보내라 하시기로 몸을 돌이켜 나더러 말하는 음성을 알아보려고 하여 돌이킬 때
일곱 금 촛대를 보았는데 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그 머리와 털에 희기가 흰 양털 같고 그를 그래서 입진 않을 것입니다. 이것이 첫 번째 이상이었습니다. 계시록의 책은 요한계시록의 계시는 이상을 통해서 또한 표적을 통해서 보이는 것입니다. 그 내용, 계시의 그 내용은 일곱 교회에게 주어졌는데 그런 그 모든 내용이 바로 모든 걸 대표하는 일곱 교회인 것입니다. 어떤 이들은 물어봅니다. 하나님의 은혜로서 많은 열매들이 맺히고 있는데 팬데믹 가운데 많은 열매들이 이러한 그 생명나무 방송국을 통해서 말씀이 전해지고 또한 권서인들이 길에서 많은 사람들을 접하며 기도하고 참으로 많은 기적들이 일어나고 있습니다. 자매들이 또한 연결시키는 그러한 일들을 통해서 청년들이 전진하는 하나님이 우리에게 주신 모든 교회에게 주신 도구들을 통해서 많은 이들이 흥미를 갖고 있습니다. 관심을 갖고 있습니다. 너희들이 도대체 무슨 교회냐? 내가 알기로 안 한다. 너희는 도대체 무슨 교회냐? 그리고 우리는 많은 경우에 이렇게 말합니다. 너는 어디 살고 있느냐? 어느 도시 산다. 그러면 네가 사는 교회가 있다. 그러니까 너와 접촉을 가질 것이다. 나는 좀 더 빨리 설명하기로 원합니다. 일곱 교회, 여기 나오는 일곱 교회들. 각 일곱 소아시아 일곱 도시의 이름이 있습니다. 일곱 교회는 참으로 그 당시에 그런 도시들이 있었고 일곱 교회가 있었습니다. 로마 그 도의 제국의 한 도로서 소아시아라는 지역에 거기에 일곱 이상의 도시들이 있었지만은 일곱 도시의 그 교회가 모든 교회들을 대표하는 교회들이었습니다. 실제로 육체적으로 그러한 일곱 교회들이 있었고 이것은 한 원을 그리며 우리가 그 교회를 볼 적에 에베소, 서머나, 버가마, 두아디리아, 사대, 빌라델비아, 라오디게아를 보게 되면은 그것이 원을 그립니다. 그것은 한 도시와 다른 도시가 약 80km 떨어져 있습니다. 그 시계 방향으로 돌아가고 있습니다. 이건 물질적으로 그럽니다. 그러나 일곱 교회는 또한 교회 역사, 주님이 오실 때까지 20세기 때의 그 역사인 것입니다. 그 가운데 있는 그리고 우리가 그 마지막 때 지금 빌라델비아 교회 안에 있습니다. 우리가 빌라델비아가 교만한다면은 라오디게아로 떨어집니다. 우리는 뒤로 돌이키기를 원치 않습니다. 우리가 가진 것을 굳게 지키기 원합니다. 그래서 여기서 일곱 교회가 언급됐는데 에베소 교회, 서머나 교회, 버가모, 두아디리아, 사대, 빌라델비아, 라오디게아 일곱 도시들입니다. 그러나 교회는 사실은 하나입니다. 우리가 어디 교회에 속했냐고 물어볼 적에 사실 하나님의 교회는 우주적으로 하나뿐입니다. 그리스도의 몸이요, 참된 거듭난 그러한 사람들로 구성된 유일한 교회, 주님의 그 피로써 구속함을 받았고 모든 참된 크리스찬들 주님으로부터 거듭났고 그럴 적에 유일한 교회 안에 포함되어 있습니다. 그리스도의 몸의 지체들인 것입니다. 그리고 하나님이 그들을 받았다면 우리가 그들을 받을 필요가 있습니다. 그러나 교회, 우주적인 이 한 교회, 그러나 시간적으로 과거와 미래적으로 교회가 하나이지만은 그러나 한 도시에 나타날 적에 다른 이름으로 나타나질 않습니다. 어떠한 사랑교회, 빛의 교회 이런 다른 이름을 갖고 나타나지는 않습니다. 그 도시 이름으로 나타나는 것입니다. 이것이 의미하는 것은 유일한 교회가 유일한 그 우주적인 교회가 한 도시에 있을 적에 거기서 그 도시에서 믿는 사람들로 구성된다는 것입니다. 성경은 매우 단순합니다. 성경에는 예루살렘 교회가 있고 안디옥 교회가 있고 에베소 교회가 있고 그렇지 않습니까? 다른 이름이 도시 이름에 다른 이름이 주어진 적이 없습니다. 성경에.
그래서 이런 말씀을 듣는 그런 형제들이 우리를 말씀을 듣는 자들이 어느 교회에 속했냐고 너희들은 도대체 무슨 교회냐? 하나님의 은혜로서 우리는 이러한 빛을 받았고 그리고 우리는 우리가 있는 그 도시에서 그런 교회로 모이고 있는 것입니다. 쌍팔에 있다면 쌍팔 교회요. 우리가 깜페나스에 있으면 깜페나스 교회예요. 그래서 내가 사는 그 도시의 교회인 것입니다. 이것은 사람이 분열되는 기회를 그 여유를 주지 않습니다. 우리가 하나님의 자녀로서 어떤 도시에 있다면 그 도시의 교회 안에 포함된 것입니다. 이것이 우리가 단순함으로 돌아가는 것입니다. 우리가 다른 이들을 정죄하지 않고 하나님은 우리에게 주어진 계시에 따라서 우리가 행할 뿐입니다. 그래서 우리를 동반하는 자들에게 우리는 이런 식으로 실행한다는 것을 교회의 유일한 하나됨, 교회의 그 기초는 하나님이 이렇게 주신 유일한 기초, 선지의 말씀을 통해서 이렇게 주어진 이상인 것입니다. 우리가 모든 교회들을 대표할 수 없다면 우리가 밟는 땅, 이것이 우리가 분열 가운데 있다면 하나님이 우리에게 이러한 편지를 우리에게 주실 수가 없습니다. 이러한 편지는 7교회들에게 전해져야 되고 교회에게 우주적인 유일한 교회 안에 저어질 필요가 있습니다. 그러나 ABCD 교회로 말한다면 합당치가 않습니다. 우리가 합당한 위치에 있을 적에 에베소에 있다면 그 에베소에 있는 장로들에게 보낼 필요가 있고 이러합니다. 그렇기 때문에 주님의 은혜로서 이러한 이유 때문에 하나님이 그분의 선지의 말씀을 우리에게 맡기고 있는 것입니다. 좋습니다. 주였어요. 내 시간이 자꾸 빨리 지나가고 있습니다. 내가 말하기를 원하는 것은 그는 계시를 받았습니다. 그리고 요한이 받은 이 계시, 그에게 있었던 계시, 그가 영 가운데 있었기 때문인 것입니다. 그래서 나는 형제들이 말하기를 원하는 것이 하나님의 선지자는, 하나님의 사도는, 하나님이 선택한 그 사람은 그는 머리에 있는 것을 말하지 않습니다. 그는 있는 사상을 말하지 않습니다. 그가 계획한 것, 그가 준비한 것을 말하지 않습니다. 오늘 내가 이 말씀을 전하기 위해서 오는 동안에, 이스탄스에서 오는 동안에 4년, 5년 동안 우리가 계획한 것을 우리는 말하지 못했습니다. 우리가 준비한 그런 선도 그러지가 않았습니다. 그렇지만은 하나님이 행하신 선이 우리에게 분명합니다. 하나님이 계획하십니다. 우리가 계획할 필요가 없습니다. 하나님이 모든 것을 계시하십니다. 영감 있는 자들을 통해서 계시하십니다. 당신은 하나님과 연결되어 있고 하나님과 예민할 필요가 있었습니다. 요한은 영 가운데 있었습니다. 주였어요. 4절을 4장으로 넘어가기 원합니다. 한 가지를 내가 증거하기 위해서. 주였어요. 4장은 두 번째 이상인 것입니다. 첫 번째 이상은 영 가운데에서 이끌림을 받았고 그가 본 것은 7교회에게 편지를 쓸 필요가 있다는 것을 봤습니다. 그 뒤에서 음성이 있었고 돌이켜봤을 적에 뭘 봤습니까? 거기 7교회들이 모이는 것이 아니라 그 7 금촛대를 봤습니다. 금촛대, 7 금촛대. 거기에 대제사장의 옷을 입은 자가 그 금촛대 사이를 다니는 분이 있었습니다. 그가 본 이상, 첫 번째 본 이상은 그게 핵심적인 이상인 것입니다. 하나님이 이 마지막 때에 예수 그리스도께서 대제사장으로서 교회들을 돌본다는 것입니다. 그분이 교회들을 돌보고 있습니다. 나를 돌보고 당신을 돌보고 대제사장으로서 돌보고 있습니다. 여기까지만 내가 말할 것입니다. 자세히 말할 시간이 없습니다. 그리고 두 번째 본 그 이상 4장에 나옵니다. 4장에서 이후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔 소리 같은 그 음성이 가로되 이리로 올라오라. 이후에 마땅히 될 일을 내가 내게 보이리라 하시더라. 조심해 보십시오. 뭘 보인다는 것입니까? 내가 내게
될 일들을 마땅히 이후에 마땅히 될 일을 이후에 마땅히 될 일. 바울에게 보이는 그 이상이 아닙니다. 그래서 요한은 뭘 보였습니까? 이후에 된 일들. 그래서 이 말씀은 우리를 위한 것입니다. 특별히 우리 새벽이 동트는 직전에 있는 우리들. 주 예수요. 나는 읽을 것입니다. 이사야서 42장. 이사야서 42장. 형제들은 이사야 42장을 잘 알고 있습니다. 여기에 내 그 영이 내 혼이 그를 기뻐하고 이방인들에게 나의 그가 외치지 아니하며 목소리를 높이지 아니하고 그 소리를 거리에 들리지 않고 상한 갈대를 꺾지 아니하고 꺼져가는 등불을 꺼지 않고 진리를 공의에 베풀 것이며 그는 쇠하지 아니하며 낙심하지 아니하고 세상의 공의를 세우기를 이르리니 사람들이 그 교훈을 앙망하리라. 하늘을 창조하고 펴시고 땅과 그 소산을 베푸시며 땅의 백성들의 호흡을 주시며 땅에 행하는 자들에게 신을 주시는 하나님 여호와께서 그같이 말씀하시되 우리는 이 주님이 바로 예수 그리스도라는 것을 알고 있습니다. 이러한 일을 위해서 보내심을 받았고 그의 나라를 설치하기 위해서 오신 것입니다. 그래서 그분은 교회들을 돌보고 있습니다. 왜 그렇죠? 바로 그분의 왕국을 설치하기 위함인 것입니다. 나 여호와가 의로 너를 붙들었으며 내가 내 손을 그 너를 보호하여 너희 세우신 백성과 언약의 이방에 빛이 되게 하시고 내가 소경의 너를 밝히고 갇힌 자를 옥에서 이끌어내며 흑암에 처한 자의 관에서 나오게 하리니 나는 여호와니 이는 내 이름이라. 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라. 구절을 조심해 보십시오. 구절을 보시기 바랍니다. 보라, 전에 예언한 일이 이미 이루어졌느니라. 여기에 쓰여 있는 그 예언들은 이미 이루어졌다는 것입니다. 이제 내가 새 일을 고하노라. 그 일이 시작되기 전이라도 너희에게 이르노라. 바로 이러한 일을 위해서 요한의 종 요한이 필요한 것입니다. 요한의 사역은 바로 새로운 것들을 계시할 수 있는 것입니다. 그러한 일이 있기 전에 주님이 우리에게 계시록을 듣게 하는 것입니다. 요한의 계시를 듣게 하는 것입니다. 당신이 내가 말한 것, 요한의 사역이 이 시대를 위한 것을 이제는 인정합니까? 요한의 사역은 특별히 지금을 위한 것입니다. 새벽때를 위한 것입니다. 마지막 때를 위한 것입니다. 돌아와서 계시록 4장으로 돌아와서 내가 그 준비한 두 번째도 끝내지 못하고 다음 주에 내가 또 들어갈 필요가 있습니다. 그래서 나는 형제들에게 보이길 원하는 것입니다. 요한의 사역 특별히 준비된 것입니다. 이 순간이 너무 중요하기 때문에 너무너무 중요하기 때문에 하나님은 이것을 위해서 특별히 사역을 구분하셨습니다. 특별한 사역, 교회, 마지막 때에 있는 교회를 위해서 사역 또한 특별히 준비하신 것입니다. 4장 1절을 다시 읽을 것입니다. 이후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 형제들이여 주 예수여 열린 문이 있습니다. 하늘에 요한에게 열린 문이 있었습니다. 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 아빠 소리 같은 그 음성이 가로되 이리로 올라와라. 요한아 이리로 올라와라. 요한이 영 가운데 있었습니다. 올라와라. 내가 너에게 보이리라. 이후에 마땅히 될 일을 내가 내게 보이리라 하십니다. 형제들이 깨닫는지 모르겠습니다. 여기에 비슷한 면이 나오고 있습니다. 하나님이 모세에게 말할 적에
그 산에서 말씀하실 적에 빛섬을 보지 않습니까? 모세가 산에 올라서 봐라, 내가 너에게 보이리라. 그 성막의 이상을 너에게 보이리라. 율법을 보이고 십계명을 보이고 내가 구약에서 행하기 원하는 것을 너에게 보이리라. 구약의 하나님의 경륜을 모세에게 주어졌는데 하나님이 모세를 시내 산에 초대했을 적에 이루어진 것입니다. 이것을 기억합니까? 거기서 모세에게 하나님의 이스라엘 백성이 하기 위한 모든 것이 계시되었습니다. 그렇지 않습니까? 비슷한 방식대로 이때 오늘 요한을 불렀습니다. 이때 불렀습니다. 요한아, 위로 올라와라. 너에게 열린 문이 있다. 하늘에 열린 문이 있다. 이 열린 문으로 내가 너를 초대한다. 올라와라. 왜 그렇죠? 너에게 보이기를 원한다. 이후에 마땅히 될 일을 내가 내게 보이리라 하시더라. 내가 곧 성령이 감동하였더니 보라. 내가 곧 성령에 감동하였더니 보라. 하늘에 보좌를 베풀었고 그 보좌 위에 앉으신 이가 있는데 주 예수여. 모세가 산에 올라갔습니다. 저는 얘기할 시간이 없습니다. 하나님, 내가 가기를 원하던 그분까지 가지를 못했습니다. 그 산, 모세가 올라간 그 산. 하나님이 산에서 내려올 적에 그 산에서 어떤 일이 있었죠? 거기 그 불이 있었고 번개가 있었고 그 천둥이 치고 나는 증거하기 원합니다. 다음 주에 증거할 것입니다. 사람이 전기를 만들질 않았습니다. 하나님이 만든 것입니다. 그 번개가 무엇입니까? 천둥이 무엇입니까? 번개가 무엇입니까? 그 물리적으로 말할 적에, 과학적으로 말할 적에 전기의 어떤 흐름인 것입니다. 두 구름이 만날 적에 서로 반대되는 둘이 부닥칠 적에 그때 큰 전기가 소생됩니다. 이것이 거기에 번개가 치고 천둥이 치고 빛이 먼저 오고 왜 천둥이 나중에 소리가 납니까? 속도가 차이가. Electro é de onde provém a eletricidade. Então, os seres viventes que trabalham para Deus, irmãos, são energizados, são elétricos. Quando um comportor não toca na fonte, não consegue fazer comportagem. Mas quando ele é energizado, ninguém segura. E essa palavra profética está trazendo conteúdo do Apocalipse para nós. Está gerando dentro de nós um fogo. Isso que eu queria ligar com a mensagem do Ezra. É o fogo na sarça. Nós éramos desprezíveis, espinheiros, machucávamos todos que se aproximavam de nós. Mas Deus está usando esse espinheiro, Senhor Jesus, para pôr fogo nele. E a palavra profética está fazendo esse trabalho. Essa semana, eu fui junto com os irmãos ver a reforma do Expolivro. Você sabe que o nosso Expolivro pegou fogo e destruiu a parte interna. Nós resolvemos reformar do jeito que a gente quer agora. Uma lateral todinha de vidro.
ficar bonito agora. E aí nós conversamos, tal, fomos para almoçar. Eu fui com o irmão, no carro do irmão, ele falando para mim que essa palavra profética está fazendo todos os irmãos da igreja que estão acompanhando queimarem no espírito. É difícil ver um irmão que está acompanhando a palavra profética frio. Todos estão com o coração ardendo. 참으로 마음이 불타고 있는 것입니다. 엠마오로 가는 두 형제 에스라 형제님이 금요일날 그걸 교통했습니다. 예수가 그것을 설명할 적에 예수에 대한 선자의 말씀을 얘기를 할 적에 그가 머물었을 적에 아직도 깨닫지 못했지만 그들이 깨달았을 적에 주님이 없어져 버렸습니다. 주님이 그들과 말씀할 적에 우리 마음이 불타지 않았느냐, 뜨겁지 않았느냐? 하나님은 번개도 같습니다. 불인 것입니다. 그 번개입니다. 형제가 말하기를 형제들이 불타고 있습니다. 형제들뿐만 아니라 나도 불타고 있습니다. 형제들이 뭡니까? 내가 저 앞에 앉아서 형제들이 찬송하는 것을 보고 같이 주님과 찬양을 할 적에 나는 정말 어쩔 줄 몰라 잡을 수가 없었습니다. 우리 안에 불이 타고 있습니다. 불타고 있습니다. 불타고 있는 것입니다. 보좌 위에 누가 있습니다. 요한이 글로 올라갔습니다. 하늘로 올라갔습니다. 그가 첫 번째 본 것은 보좌를 봤습니다. 하나님이 그 보좌에 앉아 계십니다. 하나님이 모든 걸 주관한다는 것입니다. 우리 가운데 나라에 와 이런 일이 있다. 안 좋다. 그 백신이 늦어지고 기획도 잘 할 줄도 모르고 정부가 경제가 안 좋아질 것이고 걱정하지 마십시오. 하나님이 모든 걸 주관하고 있습니다. 보좌에 앉아 계십니다. 하나님이 보좌에 계십니다. 그분이 모든 것을 경영하십니다. 그 앞에 7 영이 있습니다. 주 예수요. 내 시간이 거의 끝나갑니다. 계시록 1장으로 돌아가서 갑자기 내가 4장으로 왔기 때문에 1장으로 돌아갑시다. 4장. 요한은 아시아에 있는 7교회에 편지하노니 이는 계시기 전에 계시고 장차 오시니가 그 보좌 앞에 7 영과 우리 하나님은 이시고 그 전에 계셨고 앞으로 계실 분입니다. 우리 하나님은 바로 항상 계셨고 그리고 앞으로 있을 것이고 그리고 그분 스스로가 근원이기 때문에 다른 근원이 필요 없고 스스로 계신 분이십니다. 그분은 다른 것이 필요하지 않습니다. 스스로 어느 누구도 그를 산출할 필요가 없습니다. 그분이 그러신 분이 있습니다. 계셨고 앞으로 있을 것이며 계신 분이십니다. 어떤 이들은 이것을 이렇게 번역할 수 있을 것입니다. 그분은 no Eu sou o que sou. Vocês se lembram de Moisés? 나는 이다이다. 우리가 시간 때문에 빨리 가길 원했지만은 우리가 출애굽기 3장 14절. 하나님은 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자니라. 또 이르시되 너는 이스라엘 자손들에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너에게 보내셨느니라. 스스로 있는 자. 나는 스스로 있는 자다. 하나님은 그분은 영원한 하나님이십니다. I am that I am. 이것은 매우 견고한 기초를 둡니다. 가져옵니다. 그분이 실제요. 진리이십니다. 그분이 유일한 우주의 실제이십니다. 우주에는 아무것도 없었습니다. 우주에는 그분이 없는 것입니다. 하나님이 그렇지만 혼자 계셨습니다. 스스로 계셨습니다. 이것은 우리에게 매우 아주 안전을 가져오며 평강을 안전을 가져옵니다.
기초가 매우 든든합니다. 우리는 두려워할 필요가 없습니다. 하나님은 바로 그 과거에 계시고 앞으로 계시고 이게 있으시면 그분은 스스로 계신 분이십니다. 이것을 내가 그러한 사람이었고 그러한 사람이 될 것이고 그러한 사람이다. 하나님은 하나님이십니다. 그래서 제목 스스로 있는 분, 그분은 스스로 계십니다. 그분이 계시기 위해서 다른 어떤 것도 필요로 하지 않습니다. 영원 전부터 영원 후에 있고 그분은 스스로 또 충분하십니다. 어느 누구도 필요로 하지 않습니다. 그분의 존재하기 위해서. 일곱 영에 대해서 나는 반복합니다. 일곱이라는 뜻은 완전히 채우는 일곱 영은 나에게 그 영이 아주 충만한 상태, 모든 영, 모든 힘을 갖고 그 숫자 전부가 그 완전히 채워지는, 이루는. 그래서 계시록 시대 때 하나님이 요한의 사역을 사랑함으로 인해서 이런 계시를 가져오는 이 시기, 우리가 주님의 보호자 앞에서 일곱 영이 있는 것입니다. 하나님은 그 영을 사용하십니다. 모든 힘을 다 이용하시는 것입니다. 나는 스가랴서 3장을 들어가기 원했지만 들어가지 못합니다. 그래서 나는 이렇게 마치기 원합니다. 형제들에게 이것을 말하기 원합니다. 우리는 계시록 시대 때 있고 우리는 하나님이 곧 일어날 속히 될 일들을 계시할 때입니다. 우리는 결론 시대에 있습니다. 이 순간은 하나님에게 특별한 순간입니다. 이것은 동이 트는 때요, 특별한 시기요. 요한의 사역을 바로 이 순간을 위해서 준비하셨습니다. 계시록을 이 순간을 위해서 계시하신 것입니다. 그래서 우리는 여기에 반응을 보일 필요가 있습니다. 이 순간에 선지자의 말씀에 귀를 기울일 필요가 있습니다. 그래서 우리는 읽고 듣고 지킬 필요가 있습니다. 이 책에 있는 것을 읽고 듣고 실행할 필요가 있는데 하나님은 그 영을 모든 힘을 다해서 옵니다. 그 힘의 모든 것을 갖고 한 영이 우리를 불태우는데 영이 완벽하게 역사할 적에 충만함으로 역사할 적에 그래서 4년 5년 동안 내 마음은 항상 불타고 있었습니다. 불타고 있습니다. 영이 참으로 우리로 하여금 살아있는 사람으로 하여금 전기 사람이 되게 합니다. 축축축 하면서 여기 갔다 저리 갔다 하면서 빨리 하게끔 합니다. 권서인도 이렇게 슥슥 하면서 갑니다. 성령이 이러한 일을 행하고 있는 것입니다. 누가? 영만이 이러한 일을 행할 수 있습니다. 이러한 일을 행할 수 있는 것입니다. 매일매일 우리에게는 기적이 일어나고 있습니다. 어떠한 권서인이 어떤 여자를 만났을 적에 내가 너로서 기도되느냐? 기도해라. 내가 내 그 형제가 사고가 나서 머리를 다쳤고 몸이 부어 있고 부는 거 줄지 않으면 기도해야 되는데 나를 위해서 기도해라. 그렇지 않으면 죽을 것이다. 다른 사람에 가서 계속 권서인을 행하며 다시금 그녀를 만났을 적에 이 기도가 역사했다. 그 머리가 부은 것이 줄어들었고 이제 수술 지금 하게 된다. 매우 고맙다. 누가 일을 행하는 것입니까? 어떤 이는 또한 사진을 보냈습니다. 어떠한 권서인이 어떠한 소녀에게 기도를 했고 그 소녀가 사진을 보였는데 그가 그 상처 그 머리에다가 책을 덮고 사진을 찍었습니다. 그러면서 감사하는 글. 네 기도가 아니었으면은 나는 이러한 사고로부터 벗어나지 못했을 것이라고 그는 편지를 보냈습니다. 누가 주관합니까? 하나님이 주관합니다. 누가 역사합니까? 성령이 역사하고 있습니다. Vamos continuar a fazer esse trabalho.
우리가 이러한 일을 지속적으로 합시다. 믿으십시오. 우리는 특별한 시기에 있는 것입니다. 하나님은 당신을 포함하기 원합니다. 각 사람이 중요합니다. 당신이 권서인이 아니라 할지라도 당신은 중요합니다. 나는 이러한 기회를 잡아서 모든 형제에게 교통하기를 원합니다. 우리는 과거에 60년 때부터 다영제님이 브라질에 오셨고 70년, 80년 우리는 항상 말씀으로 짜여지고 말씀을 전함의 중요성을 두었습니다. 좋은 청년들을 그들을 준비시켰고 이렇게 말씀의 사역자가 되도록 도왔습니다. 그러나 다영님이 오심으로써 우리는 말씀과 사역의 균형을 갖기 시작했습니다. 말씀이 모든 문을 닫을 수는 안 되고 계속해서 마치 이게 그 성경만 공부하고 좋은 메시지를 전하고 이렇게만 그리고 역사함이 일어나지 않습니다. 이래서는 안 됩니다. 하나님의 은혜로서 다영제님이 우리에게 균형을 잡았고 균형을 가져왔습니다. 그럼으로써 권서인들이 일어났고 조합이 생겼고 CRP가 생겼고 엑스폴리브가 탄생했고 그런 많은 것들 북카페와 많은 것들이 생명나무 신문과 그 출판사와 이런 모든 것들이 하나님의 그 사역의 성령의 역사인 것입니다. 이런 일들이 생겼습니다. 그래서 우리는 하나님의 말씀을 잘 전하고 말씀을 잘 알고 말씀을 전할 줄 알고 그뿐만 아니라 우리는 또한 역사할 줄 아는 사람들이 돼야 됩니다. 하나님의 역사는 여기 있는 형제들이 길에서 일을 하지 않는다면은 우리 가운데서 하나님 말씀을 전하고 말씀만을 전하는 이것을 한다면은 이 일을 하지 않을 수 있습니다. 그러나 우리에게는 두 면이 있는 것입니다. 균형이 잡히고 있습니다. 그렇기 때문에 나는 약간의 두려움이 있습니다. CRP가 많은 교리적인 리슨 1, 2, 3, 4 그러나 길로 데려가지 않는다면 문제가 생깁니다. 두 균형이 잡힐 필요가 있습니다. 선지자의 말씀이 필요합니다. 그러나 또한 이것을 우리가 실행할 필요가 있다는 것입니다. 성령이 자유롭게 역사할 수 있도록 사회에서 역사할 수 있도록 우리가 많은 사람들에게 갈 필요가 있고 많은 사람에게 복음을 전할 필요가 있습니다. 우리는 그런 사람들을 교회 생활로 이끌 필요가 있는 것입니다. 할 수만 있다면은 우리에게 맡긴 모든 자들을 우리가 이기는 자로 만들 필요가 있습니다. 난 끝내기 원합니다. 내가 시간이 지났습니다. 모든 형제들을 축복하기 바라며 내가 말 못한 것을 하나님이 형제들 마음 안에 말씀하시기 원합니다. 하나님이 모두를 축복하며 이 팬데믹에 조심하기 바라며 청년들 조심하시기 바랍니다. 그러나 정말 우리가 불타고 있습니다. 우리 안에서 참으로 전기가 돋고 있고 우리가 전기 안에 충만한 전기맨이 됩시다. 엘렉트리맨. 와우. 권서인들이 알코올로 움직이지 않고 권서인들은 전기로 가는 하늘에서 간 전기로 가는 자동차도 같습니다. 아침에 전기를 갖고 충전시키고 길에 가서 전기 충만한 가운데서 일합니다. 하나님이 우리 모두를 축복하며 내가 시간을 지난 것을 용서하시고 하나님이 축복하기 바랍니다. 주님 이 말씀을 듣는 모두를 축복하고 건강을 축복하시고 교회를 보호하시고 이 어려운 시기 때 보호하시기 바랍니다. 주 예수여 우리가 모두가 유일한 도구가 되며 우리가 정말 전기맨들이 되기 원하며 이 복음을 많은 필요한 사람들에게 가져가기 원합니다. 주님 권서인들을 축복하시고 그들을 보호하시고 청년들의 전진함과 그리고 신문을 분배함과 책들을 분배함과 CRP와 이런 모든 것을 축복하시기 바랍니다. 엑스포를 준비하는 것도 축복하시고 그리고 또 교회에서 돌보는 그런 많은 형제자매들을 축복하시고 자매들을 축복하시고 지금 축복하시기 바랍니다. 이 마지막 때에 우리가 그 요한의 사역 안으로 들어가기 원합니다. 우리가 날이 가면 갈수록 우리 모두를 사용하시기 바랍니다. 이 세대를 끝내기 위해서 당신 나라를 가져오기 위해서 주님의 놀라운 이름으로 기도합니다. 아멘. 아직 안 끝났습니다. 잠깐만. 내가 한 가지를 잃어버렸습니다.
내가 너무 흥분했습니다. 나는 에스라 형제를 초대함으로써 모든 형제를 돌보고 모든 형제들이 인스티튜트 방송국이 10만 구독인들이 생겼습니다. 에스라님이 여기 대해서 설명을 할 것입니다. 우리는 정기 교회입니다. 우리 하나님은 불이시고 번개와도 같은 하나님이십니다. 우리는 또한 신성한 정기로 연결된 자들입니다. 주님을 찬양합니다. 우리는 차가워서는 안 되고 멈춰서는 안 되고, 우리는 오늘 그 그림에 의하면은 빨리 움직이는 전기에 이렇게 맞은 것처럼 불이 붙는 주님을 찬양합니다. 이 순간에 형제들에게 기쁨으로 교통합니다. 모두가 여기에 참석한 것입니다. 그 모든 교회 형제 자매들 그리고 구독한 그 10만 명 이상이 유튜브에 생명나무 방송국에 그 구독을 했습니다. 모든 형제들에게 감사한 마음이 있습니다. 그래서 12월 20일 그 10만 명의 구독자가 생겼습니다. 이것은 우리에게 많은 유익을 가져옵니다. 이제 생명나무 그 방송국은 더 많이 볼 수 있고 쉽게 오며, 또 이 말씀이 속도가 이제 전기 속도로 갑니다. 모든 사람에게 갈 수 있도록. 그래서 역사함이 있을 것입니다. 그리고 2월 17일 유튜브가 이런 상자를 우리에게 보냈습니다. 우리에게 상으로 준 것입니다. 이 안에 편지가 있습니다. 편지를 전부 읽지 않을 것입니다. 이 편지가 우리에게 축하하는 그 생명나무 방송국을 축하하고, 또 10만 명의 그런 구독자들에게 축하하는 말입니다. 그들이 하나만 가서 한 부분이 우리의 그 가는 가치가 유튜브로 가는 여행, 그 내용, 우리 그 내용이 참으로 매우 좋은 수준이고, 주님이 많이 이러한 방송국을 사용하셨습니다. 모든 사람들에게 와닿고, 크리스찬들 그 사이에 갔고, 말씀을 배고파하는 그런 사람들에게 갔습니다. 그래서 이 방송국이 하나님에게 쓰임을 받고, 참으로 진리의 터와 기둥이 됩니다. 이러한 그 기둥에 불 붙는 것이 마치 가시떨기에 불 붙는 것과 같습니다. 주님의 놀라운 간증인 것입니다. 이제 그들이 모두에게 말하지만은 내가 이것을 잡아서 특별하게 우리에게 적용하기 원합니다. 우리가 유일한 목소리가 있다고 말합니다. 전 세계에서 어떤 방송국도 참으로 생명나무 방송과도 이런 내용을 말하는 방송국이 있지 않을 것입니다. 그래서 우리는 모두에게 감사하며 생명나무 속에서 일하는 형제들을 감사하고, 모든 형제들에게 축하합니다. 부족한 사람들, 그리고 형제들이 바로 이러한 것이 있을 수 있도록 도운 것입니다. 주님을 찬양합니다. 10만 명. 그래서 우리는 그 어떠한 상을 받았습니다. 은상을 받았습니다. 다음에는 100만 구독자입니다. 길이 멀지만 그러나 우리가 전개 속도로 간다면은 번개 속도로 가. 막중 빠밤 찍찍 이렇게 간다면은 금세 갈 것입니다. 이것을 위해서 우리는 모두가 노력할 필요가 있습니다. 딴딴딴딴 여기 있습니다. 여기에 그 상이 주어졌습니다. 상이 여기 있습니다. 여기 그 거울이 있고, 그 안에 누르는 것이 있고,
생명나무 방송국이 10만 구독자를 넘겼습니다. 유튜브에 이런 그 상장을 준 것입니다. 하나님이 그러한 도구들을 사용하십니다. 현대 바울 때에는 바울도 그것을 사용했습니다. 복음이 전해지는 것을 위해서. 오늘 우리에게 또 이러한 도구를 사용해서 우리가 이 복음을 전하게끔 한 것입니다. 우리는 참으로 기쁘고 내가 믿기로는 형제도 기쁠 것으로 믿고 모두를 축하합니다. 이런 것을 우리는 지속적으로 방송국을 전하며 유튜브를 전함으로써 많은 사람들이 와닿을 수 있도록 이 복음을 받고 믿음을 받고 할 수 있도록 주님이 우리 모두를 축복하시기 바랍니다. 아멘.